कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। दर्शक बंधु, श्रीमद भागवतर गोटे सुंदर कथा आज आपण मानक कहूँ निहाती भाव जीवन में यार प्रभाव पड़ो, तेणु शेष पर्यंत श्रवण करते। भागवत काल गोटे सुंदर कथा कहले कहले धर्म एका पोत गढ़ी छंते विधि तरिबा को एहि संसार बारिधि धन जने धर्म करी धर्म प्रापते नर हरि। भागवत हो गीता हो जेकोसी शास्त्र को आपण माने पठन करंतु निर्यास स्वरूप गोटे कथा व्यास कहले कहले व्यास वचन द्वयं परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीडन। व्यास देव कहले व्यासस्य वचन द्वयं परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीडन। परहित सरेश धर्म नहि भाई परपीडन सम नहि अधमाई। आपण जीवन रे धन अर्जन करंतु किंतु सही धन को केते परिमाण रे धर्म क्षेत्र रे अर्जन करचंती ताहार यथार्थ आवश्यक। धन तो समस्ते अर्जन करंती, केही तो नहीं जाई परिबे नाही। जहाँ जीवन सारा अर्जित थे सबू किसी धरा पृष्ठ में पड़ी रहिबो, केवल राम नाम सत्य हम। आ मनीष जहाँ पुण्य करिथिबो, जहाँ दान करिथिबो, जहाँ धर्म करिथिबो संगर नहीं कि जीव। धरारे पड़िब रही दुखा जेत धन रोमंथे रहिबे गोष्ठे महिष गोधन। अश्रुमुखे भाजा जीव द्वार देशे रही स्वजन श्मशान जाए जीवे समबोहि। प्रियतम देह जीव चिता देहे साथे धर्म एका जीव जीव परलोक पथे। धर्म एका सिना बाबू महत पणिया आओ बाकी सबो अटे अढ़ेई दिनिया। जीवन सारा अक्लांत परिश्रम करी आमे जो धन को संचय करी रखिथिबा सेई धन सब धरारे पड़ी रहिबो। जो पत्नी को आमे अत्यंत भल पाउछे बोली कहूचे, अत्यंत भल पाउछे से पत्नी कौन हे ना द्वार देश पाखे रही। आउ ये जो शरीरटा को आमे निजर बोली चिंता करुचे, शरीरटा को सब बेले सजाई रखा चेष्टा करुचे, विभिन्न प्रकार वेशभूषा पिंधुचे, विभिन्न प्रकार पोशाक परिधान करुचे, से शरीरटा कौन हम ना चिता पर्यंत संगरे जीव। किंतु धर्म एका जीव जीव परलोक पथे। धर्म एका सिना बाबू महत पणिया आओ बाकी सबो अटे अढ़ेई दिनिया। आउ जीवन में आमे जहाँ किछि कर्म करुचे, जहाँ धन संचय करुचे, जेकोसी कर्म करुचे सबू किछि कौन है अढ़ेई दिनिया। किंतु जीवन में जहाँ धर्म करिथिबे, जहाँ पुण्य करिथिबे, जहाँ अन्य पाई खर्च करिथिबे, अन्य को साहाय्य करिथिबे, कोनसी दुखी रंगी को देइथिबे, अन्यर कष्ट रे सहयोग करिथिबे, सेही धर्म कौन हम आपणक सहित जीव। शास्त्रकार भागवतकार गोटे सुंदर कथा कहले कहले संपद मदे जेओ अंध संपद नाशता औषध
গোবিন্দ 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 যে ভজে সে পায়ে আনন্দ। ভাগবତରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ସମ୍ପଦ ମଦେ ଯେଉ ଅନ୍ଧ। ଟଙ୍କା ଅଛି ଧନ ଅଛି ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, ସମ୍ପଦ ମଦେ ଯେଉ ଅନ୍ଧ ସମ୍ପଦ ନାଶ ତା ଔଷଧ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଭଗବାନ ସବୁ ବରଦାସ୍ତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଧନକୁ ନେଇ, ଜନକୁ ନେଇ, ଯୌବନକୁ ନେଇ, ମତକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାର ସେ ଗର୍ବକୁ ଚୁରମାର କରିଦିଅନ୍ତି। ସମ୍ପଦ ମଦେ ଯେଉ ଅନ୍ଧ ସମ୍ପଦ ନାଶ ତା ଔଷଧ ଯେ ଅର୍ଥେ ମଦେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ পর অপর ন জানই। ଆଉ କ'ଣ କରେ? ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟରେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଯେହି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ଚିନ୍ତା ନ କରି ଯେଉଁମାନେ ମତ ଗର୍ବରେ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ସବୁବେଳେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ରହନ୍ତି, ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେଇ ଗର୍ବ ସେଇ ଗର୍ବକୁ ଚୁରମାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ? ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମ ପ୍ରାପତେ ନର ହରି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଧନ ଅଛି, ଯେତିକି ଧନ ଆବଶ୍ୟକ ରଖନ୍ତୁ, ବାକି ଧନକୁ ଅନ୍ୟର ଉପକାରରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କୀମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାନ୍ତୁ, କିଛି ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦିନକର କଥା, ଦିନେ ଜଣେ ସେଠଜୀଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା। ସେଠଜୀ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଚାରିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ କି? ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଛି ମୋ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇପାରିବି? କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯାଏ, କ'ଣ ନେଇଯାଏ? କିଛି ନେଇଯାଏ ନାହିଁ। କେବଳ କ'ଣ କହନ୍ତି? ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ସତ୍ୟ ବୋଲ ମୁକ୍ତି ହେ। କେବଳ କହନ୍ତି ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ଭାଇ, କେବେ ରାମ ନାମ କ'ଣ ମିଥ୍ୟା ଥିଲା କି? କିନ୍ତୁ ଯେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେ ରହିଥିବେ, ସେ ହେଲେ ସତ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ହେଲା ମିଥ୍ୟା। ଈଶ୍ୱର ହେତୁ ଏ ସଂସାର, ସଂସାର ଈଶ୍ୱର ବାହାର। ଯେଣୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ନାଶ, ଈଶ୍ୱର ହୁଇ ପ୍ରକାଶ। ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ନଥିଲା, ଭଗବାନ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଅଛି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ଭଗବାନ ରହିଥିବେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ସତ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା ସତ୍ୟ, ଜଗତ ହେଲା ମିଥ୍ୟା। ଈଶ୍ୱର ହେତୁ ଏ ସଂସାର, ସଂସାର ଈଶ୍ୱର ବାହାର। ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସଂସାରଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସଂସାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେବା ନା, ଜୀବ ଶିବ ଏକାକାର ହୋଇଯିବେ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଏକାକାର ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ମଣିଷ ମନରେ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି, ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଦୂରେଇଯିବ। ସେଠି ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀକୁ, ମୋତେ କେହି କହିପାରିବ କି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ମୁଁ ଅର୍ଜନ କରିଛି ନେଇକି ଯିବି? ସେହିଦିନ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ବିତିଗଲା, କେହି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ସେଠଜୀ ପୁନର୍ବାର କ'ଣ କଲେ? ବୈଠକ ଡକେଇଲେ। ବୋଲେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେହି ଦେଇପାରିବ? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କର୍ମଚାରୀଟାଏ ଥାଏ, ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ମସ୍ତକରେ ଟୀକା ଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାଏ। ସିଏ ଆସିଲା, ସେଠଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ବେଲା, ସେଠଜୀ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କର୍ମଚାରୀଟିଏ, ସର୍ବନିମ୍ନ କର୍ମଚାରୀଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ମୁହଁରେ ଆଜି ମୁଁ ବଡ଼ କଥାଟିଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେଠଜୀ କହିଲେ, ଛୋଟ କ'ଣ ବଡ଼ କ'ଣ, ତୁମେ ଯଦି ଜାଣିଛ କୁହ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରରେ ଆସିବ। ସେଇ ଲୋକଟି କହିଲା, ସେଠଜୀ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶର ପାଖ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମ ଦେଶର ଟଙ୍କା କ'ଣ ସେଠି ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି? ସେଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆମେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛେ? ସେଠି କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ଆମ ଟଙ୍କାକୁ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଟଙ୍କାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେହେତୁ ସେଠି ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ, ଏ ଟଙ୍କାଟିକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଗଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ କ'ଣ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କାମରେ ଆସିବ? ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନା କେମିତି?
ବ୍ୟାସସ୍ୟ ବଚନଦ୍ୱୟଂ ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନ। କହିଲେ ହେ ସେଠି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଗଲେ ଟଙ୍କାକୁ ସେଇ ଦେଶର ଟଙ୍କାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ରହିଛେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟଙ୍କାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ସେଇ ଧର୍ମ କ'ଣ ହେବ ଆମ ସହିତ ଯିବ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଏକାସୀନା ମହତ ପଡ଼ିଆ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଅଟେ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दर्शक बंधु आज तो समय हो जाए बाणी को विराम दबा। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ।